Good morning, students. Welcome to the next lecture on our subject that we called it as a basics of civil engineering. So, in our previous subject, what which part we have gone through? We have gone through the definition of civil engineering field. Then, what are the subdomains of the civil engineering field? That is your structural engineering, transportation, environmental, fluid mechanics. We have gone through that. Then we have gone through the role of civil engineer in the construction sector. So what role he has to play as far as our construction activities are considered. Now, in our today's session, continuing with the previous part, that is the role of civil engineers. So what are the construction activities that he has to perform? We are started with our discussion with that. That is starting with the site clearance, then making the excavation PCC, then putting construction of the foundation, then your plinth beams and the slab, then last the point that we have left in our previous discussion, that is nothing but the column construction. Okay, and then we will move ahead towards the further part of the construction stages. Okay, so let's begin today's session with this new part. We called it as the column construction. Okay, so कुठलंही बांधकाम करत असताना सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची स्टेप काय असते रे, तर तुमची साईट क्लिअरन्स आहे. ठीक आहे. आफ्टर टेकिंग आउट द मेजरमेंट्स ऑफ युअर प्लॉट, you are going to clear your site. After taking the measurements of your plot, you are going to clear the site. After clearing the site, your main focus is on the construction of the subbase. ओके, आता नेहमी लक्षात ठेवायचं, आपलं जे बांधकाम असतं हे दोन स्टेजमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. किती स्टेजेसमध्ये? दोन स्टेजेसमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. फर्स्ट स्टेज इज नथिंग बट द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द सबस्ट्रक्चर, construction of the substructure, and the second stage is nothing but the construction of the superstructures. Okay, so construction of substructure, it includes your construction of the foundation, then footing, and column up to the ground level. Column up to the ground level. So the part which we are going to construct above the ground level, once again I will repeat, the part which we are going to construct above the ground level, we call it as a part of your superstructure. Okay, part of your superstructure. Now in that particular part, column construction, here how we are going to do the construction of the column, now we are going to learn it about. Okay, so as we know, we are going to prepare the foundation, correct, of the any size which is been given by your engineer. Okay, it may be the foundation size of your 1 by 1.2 meters, 1 by 1 meters. आपला इंजिनियरने तुम्हाला फाउंडेशनची साईज दिलेली असते. ठीक आहे, आता ही फाउंडेशनची साईज म्हणजे नेमकं काय, किंवा सर हे फाउंडेशनची साईज कशी घेतात कुठल्याही कन्स्ट्रक्शनसाठी. नेहमी लक्षात ठेवायचं, रेसिडेन्शियल जर कन्स्ट्रक्शन असेल, म्हणजे तुमचं घर बांधताय तुम्ही साधं छोटंसं, ठीक आहे, तर त्यामध्ये आपल्याला मॅट किंवा रफ फाउंडेशनची गरज नाही. म्हणजे बाबा पूर्ण एकच इथून तिथून मी पूर्ण फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतोय, पूर्ण सॉइल एक्सकॅव्हेट करून. तर मी काय करतोय, कॉलम पुरते खड्डे घेतोय फक्त. हा शब्द तुम्ही ऐकला असाल, कॉलमचे खड्डे घेणे. ठीक आहे, खड्डे घेतोय म्हणजे काय, जिथं माझं कॉलमचं कन्स्ट्रक्शन येणार आहे तेवढ्याच पार्टमध्ये मी एक्सकॅव्हेट करतोय. जिथे माझं कॉलमचं कन्स्ट्रक्शन येणार आहे किंवा जिथे माझे कॉलम असणार आहेत तेवढ्याच पार्टमध्ये मी सॉइल एक्सक्वेशन करतोय. तिथे माझं फुटिंग किंवा तिथे माझं फाउंडेशनचा पार्ट मी रेस्ट करणार आहे. ठीक आहे, इतर ठिकाणची सॉइल तुम्ही एक्सकॅव्हेट करून त्याच्यामध्ये फिलिंग करू शकताय, देअर विल बी नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, सो मी ज्यावेळेस अशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन करतोय रेसिडेन्शियल कन्स्ट्रक्शन, माझ्याकडे फाउंडेशनचा माझा बेस असणार आहे आणि त्याला काहीतरी स्पेसिफिक डायमेन्शन्स असतील. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. तर हे जे डायमेन्शन्स असतील 1 बाय 1 मीटर असेल किंवा 1.2 बाय 1.2 मीटर असेल, जे काय असेल. ठीक आहे, हा जो हार्ड सरफेस आहे ज्यावरती तुम्ही तुमचं फाउंडेशन रेस्ट करणार आहात, या हार्ड सरफेसवरती पहिलं स्टेज असणार आहे, तुम्ही एक पीसीसीचा बेड टाकता. पीसीसीचा बेड टाकता. पीसीसी इज व्हॉट? पीसीसी इज नथिंग बट युअर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. पीसीसी काय असतं तुमचं? प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट, म्हणजे फक्त कॉन्क्रीटचं मिश्रण. कॉन्क्रीटचं मिश्रण टाकताय आणि त्या सरफेसला लेवल करताय. ठीक आहे, लेवल केल्यानंतर ॲट ॲक्च्युली तुम्ही जो काही कॉलम उभा करणार आहात आणि त्याच्या खाली, कॉलमच्या खाली जी काही फुटिंग असेल, ह्या पार्टचं कन्स्ट्रक्शन चालू होतं. ठीक आहे, मग हे जे कॉलमची जी रेन्फोर्समेंट असते ना, ती त्या फाउंडेशनमध्ये इन्सर्ट केलेली असते. कॉलमची जी रेन्फोर्समेंट आहे ती त्या
पार्टमध्ये इन्सर्ट केलेली असते. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुमची ही कॉलमची जी जाळी असेल, ही कॉलमची जाळी उभी केली जाते. त्याच्या साईडनी हे शटरिंग प्रोव्हाइड केलं जातं, जसं तुम्ही या दोन्ही पिक्चर्समध्ये पाहू शकता. ठीक आहे, ही कॉलमची जाळी पूर्ण उभी केलेली आहे. यानंतर याच्या बाजूने शटरिंग लावलंय आणि शटरिंग लावल्यानंतर यामध्ये तुम्ही कॉन्क्रिटिंग करत असता किंवा कॉन्क्रीट पोर करत असता. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलम कन्स्ट्रक्शन. आता तुम्ही म्हणताल सर हे कॉलम्स कसे डिसाईड केले की कुठे कुठे पुटअप करायचे आहेत. तर तुमच्याकडे तुमचा प्लॅन असतो घराचा, तुम्हाला माहिती आहे कॉलमची पोझिशन कुठे कुठे आहे. ठीक आहे, त्यानुसार तुम्ही तुमच्या कन्स्ट्रक्शन करू शकता. हा जो असेल मधला पार्ट, हा इथे तुमचा पूर्ण वॉल कन्स्ट्रक्ट होणार आहे. फ्रॉम कॉलम नंबर दिस टू कॉलम नंबर दिस असे तुम्ही कॉलम्स एकमेकांना कनेक्ट करताय थ्रू दी वॉल्स. ठीक आहे. सो कॉलम कन्स्ट्रक्शनमध्ये आधी तुम्ही फाउंडेशनचा पार्ट प्रिपेअर करणार आहात. On the hard surface, you are going to put the layer of the plain cement concrete on which your footing and the further part of your column you are going to put it. Okay. Then after you are going to cover up this whole column or these vertical bars which you have tied up with each other with the shuttering. Okay. Shuttering तुम्ही provide करत आहात. Shuttering provide केल्यानंतर you are going to put the concreting in this particular column. Make sure your concrete is not going to fall from a height more than 1 meter. ओके. नेहमी काळजी घ्यायची की आपलं जे कॉन्क्रीट असेल हे 1 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरनं पडू नये. कारण इफ इट इज गोइंग टू फॉल more than 1 meter height, what will happen? It will affect the workability of that particular concrete. त्या कॉन्क्रीटची जी कार्यक्षमता असते, ठीक आहे, त्याचा जो एक नेचर असतो फ्लोईंग नेचर आणि त्यानंतर जो बाइंड अप होत असतो तो इतर मेंबर्स सोबत, ठीक आहे, दॅट वर्कॅबिलिटी इज गोइंग टू लॉस. ती वर्कॅबिलिटी त्याची कमी होते. सो वर्कॅबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, because that workability helps you to increase the durability as well as the strength of your structure. Okay, so we have to take utmost care whenever you are going to put the column, you are going to put the concrete in any structure. It may be your column, beam, slab, footing, foundation, any part of the structure. Okay, it should not be fall from a height more than 1 meters. Okay, so in this way you are going to construct the column. आता हा जो कॉलम केलेला असतो या कॉलम वरती तुमचे बीम येतात आणि त्या बीम वरती तुमचा स्लॅब कनेक्ट केला जातो. ठीक आहे, that I am going to show it in the next picture. Okay, after this we are going to discuss that. So after construction of the columns, okay, आफ्टर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉलम. आता हा बघा, हा कॉलम तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, हा फर्स्ट फ्लोअरचा काम आहे. ठीक आहे, हा तुमचा प्लेन बीम असणार आहे कुठला तरी. आफ्टर दॅट यू आर गोइंग टू डू दी मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट इज मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन? ब्रिक मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन. ओके, मॅशनरी म्हणजे काय? सो इट्स अ ब्रिक मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन. ठीक आहे, वीट बांधकाम ज्याला म्हटलं जातं. मग हे बांधकाम कसं केलं जातं रे? विटेचं बांधकाम तुम्ही वॉल बघितलं असेल, भिंत बांधतो ना आपण. मग हे भिंतीचं कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने केलं जातं? How we are going to construct a brickwork? For this, we are going to prepare, at first, we are going to prepare cement mortar. What we are going to do? We are going to prepare the cement mortar. Now, what is cement mortar? Cement mortar is nothing but the combination of cement plus fine aggregate, that is your sand and water. ठीक आहे, सिमेंट मॉर्टर म्हणजेच काय? सिमेंट, वाळू आणि पाणी याचं मिश्रण. आणि कॉन्क्रीट म्हणजे काय? तर सिमेंट, वाळू, पाणी आणि खडी याचं मिश्रण. सो देअर इज अ डिफरन्स बिटवीन युअर कॉन्क्रीट अँड द सिमेंट मॉर्टर. ऑलवेज रिमेंबर दॅट थिंग. हे मॉर्टर कशासाठी यूज करताय तुम्ही बघितलं असेल. आपला जो काही पोर्शन असतो, ठीक आहे, ज्यावरती तुमची वॉल तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार आहात. इट मे बी युअर प्लिंथ बीम, इट मे बी युअर फर्स्ट फ्लोअर बीम, सेकंड फ्लोअर बीम. ठीक आहे, 10 मजली बांधकाम आहे. मग प्रत्येक मजल्यावरती तुमचं एक हॉरिझॉन्टल बीम असणार आहे, त्याच्यावरती तुम्ही तुमचं ब्रिकवर्क उभी करत असता. मग हा जो काही प्लॅटफॉर्म आहे माझा, प्लेन बीम असेल, ठीक आहे, किंवा तुमचा ग्राउंड बीम असेल, त्यावरती आधी मॉर्टरचा लेअर टाकला जातो. लेअर टाकल्यानंतर ह्या पद्धतीने बघता तुम्ही ह्या ब्रिक्स अरेंज केलेल्या जातात. एक ब्रिक उभी आहे, दुसरी आडवी आहे, किंवा अल्टरनेट. ठीक आहे, लेंथ वाईज आणि विड्थ वाईज ब्रिक्स ठेवल्या जातात. ठीक आहे, परत दुसरा तो जो विट ठेवल्यानंतर परत एक लेअर तुमचा सिमेंट मॉर्टरचा आहे, परत त्याच्यावरती ब्रिक्स ठेवल्या जातात. तो या पद्धतीने तुमचं विटेचं बांधकाम चालतं. ठीक आहे, एक लेअर मॉर्टरचा, दुसरा लेअर विटेचा, तिसरा लेअर मॉर्टरचा, चौथा लेअर विटेचा. सो असं लेअर्स आपण पुटअप करतो. हे मॉर्टर कशासाठी यूज करताय? कारण ह्या ज्या दोन ब्रिक्स आहेत हे एकमेकांना बाइंड राहण्यासाठी
आपण याच्यामध्ये मॉर्टर पुटअप करत असतो. ठीक आहे. आता ह्या ज्या ब्रिक्स आहेत या ब्रिक्स कशा अरेंज करतात, या ज्या ब्रिक्स आहेत या ब्रिक्स कशा अरेंज करत असता तुम्ही. ठीक आहे. सो या ब्रिक्स अरेंज करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. हे ज्या ब्रिक्स तुम्ही अरेंज करत आहात या ब्रिक्स अरेंज करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. कशी पद्धत असते, तर तुम्ही ती ब्रिक लेंथ वाईज आणि विड्थ वाईज, एक ब्रिक लेंथ वाईज ठेवली, दुसरी ब्रिक विड्थ वाईज ठेवली, तिसरी ब्रिक लेंथ वाईज ठेवली, चौथी विड्थ वाईज. ठीक आहे. म्हणजे एक उभी एक आडवी, एक उभी एक आडवी, एक उभी एक आडवी, किंवा दोन ब्रिक्स आडव्या आहेत, एक उभी ब्रिक ठेवलेली आहे, परत दोन ब्रिक आडव्या ठेवल्यात, एक उभी ब्रिक ठेवलेली आहे. जेवढ्या तुमची वॉलची थिकनेस असेल, जेवढी जाड तुमची भिंत असेल त्यानुसार तुम्ही ते ठरवता. ठीक आहे, की कुठल्या प्रकारच्या कशा पद्धतीने ब्रिक्सची अरेंजमेंट करायची आहे. आणि हे जे अरेंजमेंट आपण करत असतो दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ प्रोव्हाइडिंग द बॉन्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क. आपण त्याला काय म्हणतोय, प्रोव्हाइडिंग द बॉन्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क. मग तो इंग्लिश बॉन्ड असेल, फ्लेमिश बॉन्ड असेल, ॲस्लर असेल, किंवा इतर कुठली कॅटेगरीचा. आता हे इंग्लिश किंवा फ्लेमिश बॉन्ड म्हणजे काय, तर ब्रिक्स अरेंज करण्याच्या एक विशिष्ट पद्धती असतात त्या. म्हणजे इंग्लिश बॉन्डमध्ये काय करतोय, तर अल्टरनेट हेडर आणि अल्टरनेट स्ट्रेचर. ब्रिकचा जो लेंथ वाईज पोर्शन असतो त्याला स्ट्रेचर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. ब्रिकची जी लेंथ वाईज पोर्शन असते त्याला स्ट्रेचर असं म्हटलं जातं, आणि ब्रिकचा जो विड्थ असते, ठीक आहे, त्याला आपण हेडर पोर्शन म्हणतो. ठीक आहे, फ्रंट पोर्शन. स्ट्रेचर म्हणजे लेंथ वाईज सेक्शनचा पार्ट, आणि हेडर म्हणजे विड्थ वाईज सेक्शनचा पार्ट. ठीक आहे. म्हणजे हा जर तुम्ही मोबाईल बघताय, माझ्या व्हिडिओवरती तुम्ही पिन करू शकताय, हा जर मोबाईल बघताय, ही काय झाली त्याची लेंथ आहे, तोच मी मोबाईल रोटेट केला, ही काय झाली त्याची विड्थ आहे. ठीक आहे. सो ब्रिक पण अरेंज करत असताना लेंथ वाईज ब्रिक, एक ब्रिक लेंथ वाईज ठेवली, दुसरी विड्थ वाईज ठेवली, तिसरी परत लेंथ वाईज, चौथी परत विड्थ वाईज. सो इन दॅट वे ऑल्सो यू कॅन sorry, just a minute. So you can put or you can arrange that bricks in that particular fashion, one along the length, one along the width, one along the length, one along the width. That we called it as English or providing of the Flemish bonds, alternate headers and stretches. Once again I will repeat, the part which is along the length we called it as a stretcher, and the part which is along the width we called it as a header. Okay, stretcher and header, please remember, stretcher means along the length and header means along the width. ठीक आहे. सो या पद्धतीने तुम्ही ब्रिकचं कन्स्ट्रक्शन करत असता. नाउ ड्युरिंग दिस कन्स्ट्रक्शन to keep all the bricks in firm position or in same alignment, what we are going to do, we are using the plumb bob. तुम्ही बघितलं असेल बांधकामामध्ये जे विटेचं काम करत असतात, वीट बांधत काम करत असतात, त्यांच्याकडे वळंबा असतो, आपल्याकडे बोली भाषेत म्हटलं जातं. ठीक आहे. ज्या लाईन दोरी, तर ॲक्च्युली लांब दोरी बांधलेली असते. ठीक आहे. आणि आपल्या भोवऱ्यासारखं असं एक स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं, त्याला वळंबा असं म्हटलं जातं. हे कशासाठी यूज करतात, तर ही जी अलाइनमेंट आहे, ब्रिकची जे पोझिशन्स असेल ती युनिफॉर्म राहिली पाहिजे. असं नको होता की कॉलम एका बाजूला आणि ब्रिक त्याच्या बाहेर दिसतात, तुम्हाला कॉलमच्या बाहेर ब्रिक दिसू राहिल्या, असं दिसलं तर चालेल का बांधकामामध्ये, नाही चालणार. त्यामुळं अलॉंग दी जी काय तुमची जे काय तुमचा प्लेन बीम आहे त्याच्यामध्ये जी काय अलाइनमेंट तुम्ही सेटअप केलेली आहे, ठीक आहे, त्याच अलाइनमेंटमध्ये तुमचं ब्रेकवर्कचं कन्स्ट्रक्शन झालं पाहिजे. ठीक आहे. असं नको की कॉलम एका ठिकाणी त्याच्या बाहेर तुमच्या अशा विटा दिसत आहेत आलेल्या बांधकामामध्ये, तसं करून चालेल का, नाही चालणार. ठीक आहे. इथं बघता एक्झॅक्टली ही कॉलमचा हा सरफेस आणि ब्रिकचा हा सरफेस एक्झॅक्टली प्लेन आहे, कळणारच नाहीये तुम्हाला. बाहेरून प्लास्टिंग केल्यावरती काहीच कळणार नाही कुठे कॉलम आणि कुठे भिंत आहे. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये सुद्धा बघा. ठीक आहे. एक्सटेरियर पोर्शन जो असतो घरातला, इंटेरियर म्हणत नाही, एक्सटेरियर जो पोर्शन असतो, ठीक आहे, एक्सटेरियर पोर्शन मध्ये हे तुम्हाला बघायला भेटेल. ठीक आहे. जिथे व्हॅरी कुठं होणार आहे, जिथे कॉलमचे डायमेन्शन्स रुंदी खूप जास्त आहे. ठीक आहे. ऍक्च्युली तुमची बाहेरची भिंत घराच्या, कुठल्याही घराची जी भिंत असते, मी जसं माझ्या प्रिव्हियस सेशन मध्ये सांगितलं होतं, बाहेरची जी भिंत असते ही 9 इंच जाडीची असते, आणि घरातल्या आतल्या ज्या पार्टिशन वॉल ज्याला म्हणता त्या 6 इंचापर्यंत तुम्ही बांधत असता. त्याचा थिकनेस किती असतोय, 6 इंचापर्यंत त्याचा थिकनेस असतो घरातल्या आतल्या भिंतींचा, आणि बाहेरच्या भिंतीचा थिकनेस किती असतो, हा 9 इंच असतो. म्हणजे 6 इंच विटेचं बांधकाम, आणि त्यानंतर 1.5 इंचाचं तुमचं प्लास्टर असतं. 1.5 इंच बाहेरून, 1.5 इंच आतून, असं टोटल थिकनेस मग त्याचा किती होतंय, 9 इंच जाडीची भिंत माझी. आता 9 इंच म्हणजे किती सेंटीमीटर किंवा किती एम डिस्टन्स, हे कन्व्हर्जन तुम्हाला आता माहित पाहिजे. 1 इंच म्हणजे 25 ठीक आहे. 1 इंच म्हणजे 25 किंवा 2.5 सेंटीमीटर. ठीक आहे. दॅट यू मस्ट नो. ओके.
हाऊ मच इज द युनिट कन्व्हर्जन्स. युनिट कन्व्हर्जन्स काय काय आहे, कारण बांधकाम क्षेत्र आपलं असं आहे की ज्यामध्ये मीटर, युनिट, मीटर, इंचेस आणि फीट हे सगळ्यात जास्त प्रमाण वापरलं जातं. ठीक आहे, मेजरमेंटसाठी. बारचा डायमीटर हा एम एम मध्ये सांगता येईल तुम्हाला. 10 mm चा बार आहे, 12 mm चा बार आहे. ठीक आहे, घराची जी लांबी आणि रुंदी असते ही मीटर किंवा फुटामध्ये सांगितली जाते. तेच पाईपचं जे कनेक्शन असतं, घरातला जो पाईप असतो आपला पीव्हीसी पाईप म्हणा, किती किती इंचाचा पाईप टाकला तर 1 इंच जाडीचा पाईप आहे, 2 इंच आहे, 4 इंच आहे, त्याचा डायमीटर किती असू शकतो. ठीक आहे, सो हे इंच, फीट आणि मीटर ह्यातलं कन्व्हर्जन्स आणि त्याचं रिलेशन दॅट यू मस्ट नो. ओके, so in this way we are going to complete the construction of the bricks or brickwork, we called it as the, okay, by putting the mortar between the two bricks, that is the layer of a mortar between the two bricks. आता हे mortarचं जे proportion घेत असतो आपण, त्याचं जे प्रमाण असतं, that proportion we can take it as a 1:3, 1:4 or 1:6. म्हणजे 1 किलो सिमेंट असेल तर 3 किलो वाळू. जे 1:3 proportion कशाचं प्रमाण इंडिकेट करतंय, 1 stands for the proportion of the cement and 3 stands for the proportion of sand or fine aggregate, you called it as. ओके, म्हणजे एकाच थींग, 1 किलो सिमेंट घेतलं तर 3 किलो वाळू घ्यायची आणि त्या प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये वॉटर घ्यायचं, मिक्स करायचं, पेस्ट तयार करायची आणि त्यानंतर ती त्याच्यामध्ये लेअरला टाकायची आहे. ठीक आहे, या पद्धतीने तुमचं विटेचं बांधकाम असतं. फक्त अलाइनमेंट हे एक महत्त्वाचा फॅक्टर असतो जो तुम्हाला तिथे मेंटेनन्स करावा लागतो. ओके, आफ्टर दॅट our next part is nothing but the construction of the lintel over the doors and the windows. आता हे तुम्ही बघितलं असेल आपल्या घरामध्ये ज्यावेळेस बांधकाम करताय. ठीक आहे, आता ह्या पद्धतीने मस्तपैकी विटेचं बांधकाम केले. बांधकाम करत असताना विंडोची जी बॉटम लेवल असते, यू कॅन सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग ऑन द स्क्रीन. विंडोची जी बॉटम पोर्शन असते, दिस वी कॉल्ड इट ॲज द सील लेवल, SILL. विंडो ची जी बॉटम पोर्शन असते याला सील लेवल म्हटलं जातं. अँड द टॉप पोर्शन ऑफ द विंडो, यू कॅन सी द कॉन्क्रीट इज बीन पुट अप ओव्हर हिअर. ओके, अ लेअर ऑफ अ कॉन्क्रीट इज बीन देअर. So the top portion of the window or the top portion of the door, we called it as the lintels. What is lintel? Lintel is nothing but the top portion of your doors and the windows. Okay, so the portion which has been provided or the extended portion which has been there present over the windows and the doors, we called it as the lintels. मग आता lintelचं construction करणं, again that is one important part as far as our construction of the doors and the windows are considered. Okay, again this is one stage of the construction after the uh, brickwork, whenever you are started with the brickwork also. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही विटेचं बांधकाम करत असता तुम्हाला विंडोची पोझिशन माहित असते तुमच्या प्लॅनमध्ये की विंडोची पोझिशन काय आहे, कुठे आहे. ठीक आहे, त्या विंडोच्या पोझिशनवरनं मग तुम्ही ठरवता किती साईजची. सपोज हे विंडोची रुंदी, त्याची रुंदी जी असणार आहे ही 1 मीटर आहे, त्याची जी उंची असेल ही 1 मीटर आहे, म्हणजे 1 मीटर बाय 1 मीटरची मी खिडकी बांधतोय. किंवा डोअरचं जे स्टँडर्ड डायमेन्शन असतं 1.2 मीटर ही त्याची लेंथ असते आणि विड्थ असते आणि त्यानंतर 2.1 मीटर ही त्याची उंची असते. आपला घरातला साधा जो दरवाजा तुम्ही बघता कुठल्याही घरातला, त्याची लांबी जी असते ती 1.2 मीटर्स एवढी असते आणि त्याची जी उंची असते ही उंची त्याची 2.1 मीटर्स असते. ही कॉमन स्टँडर्ड डायमेन्शन झाले आपल्या घरातल्या किचनसाठीचे. ओके, घरात किचन असेल, हॉल असेल, स्टँडर्ड रूमचे डोअर्सचे डायमेन्शन. आणि विंडो जर म्हणताल तर 1 मीटर बाय 1 मीटर दॅट इज सफिशियंट. ओके, 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ अँड 1 मीटर हाईट. ओके, त्यानंतर ह्या विंडोमध्ये तुमची फ्रेम फिक्स केली जाते. आधी वुडन फ्रेम जी तुम्ही आता बघताय अशी वुडन फ्रेम फिक्स केली जाते. वुडन फ्रेम नंतर वुडन फ्रेम असेल किंवा तुमची स्टील लो जी काय असेल, ज्या पद्धतीची विंडो तुम्हाला प्रोव्हाइड करायची त्याची फ्रेम फिक्सअप केली जाते. ठीक आहे, फिक्सअप करून मग त्यानंतर त्याचं विंडोचं फिटिंग आणि फिक्सरिंगचं काम केलं जातं. ठीक आहे, सो दॅट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अवर कन्स्ट्रक्शन, लिंटेल्स और डोर्स अँड विंडोज. आता लिंटेलमध्ये तुम्ही एक बघितलंय, जेवढी माझ्या विंडोची हाईट आहे, सॉरी विंडोची लेंथ आहे, त्यापेक्षा जास्त बाहेर ही प्रोजेक्टेड आहे कॉन्क्रीटचा लेअर. असं का? द क्वेश्चन शुड बी कम टू युअर माइंड. सर, हा माझं विंडोचं पोर्शन आहे आणि ह्या विंडोच्या पोर्शनच्या बाहेर हे माझं कॉन्क्रीटचा लेअर हा प्रोजेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, याला म्हटलं जातं बिअरिंग पोर्शन. काय म्हटलं जातं? बिअरिंग पोर्शन.
ओके, बिअरिंग्स ज्याला असं म्हटलं जातं. जनरली हे जे बिअरिंग्स असतात ना 15 सेंटीमीटर बाहेर प्रोव्हाइड केले असतात. म्हणजे आपली एक छोटी स्केल असते, ठीक आहे, तेवढे बाहेर फूट स्केल 15 सेंटीमीटर त्याची लांबी असते. ठीक आहे, दोन्ही बाजून इकडून 15 सेंटीमीटर, इकडून 15 सेंटीमीटर और 150 mm, 6-6 इंच बाहेर घेतलेली असते. ठीक आहे, बिअरिंग्स. आता लिंटलची इथे कॉन्क्रिटिंग काय आहे, तर विंडोचा जो काय सॉरी या विंडोवरती जो काय लोड येणार आहे, ठीक आहे, हा जो वॉलचा लोड असणार आहे, हा व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूट व्हावा पहिली गोष्ट, अँड इट विल सस्टेन द लोड विच इज कमिंग, बिकॉज दिस इज द हॉलो स्पेस. करेक्ट आहे, दिस इज द हॉलो स्पेस. मग जर इथे कॉन्क्रीटचा लेअर जर पुटअप नाही करणार तर लोड डिस्ट्रीब्युशन वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट. ओके, अँड ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द फर्म फिटिंग्स. एक स्ट्रक्चर तुम्ही एक विंडोची फ्रेम, वुडन फ्रेम असेल किंवा स्टील फ्रेम तुम्ही प्रोव्हाइड करता, त्यासाठी आपल्याकडे एक सॉलिड फॉर्मॅट पाहिजे. ठीक आहे, प्लॅटफॉर्म पाहिजे ज्यावरती तुम्ही तुमचा हा पार्ट फिक्सअप करू शकता. ओके, lintel overs doors and the windows. Next part. Yes, now this is what I'm interested in, very important what can I say, stage of our construction, that is construction of the upper slab and beam. कुठल्याही एका इंजिनियरसाठी ज्या दिवशी स्लॅब कास्टिंग असणार आहे, हा एक ऐतिहासिक दिवस असं म्हणतो मी त्याला. ठीक आहे, त्याच्या लाईफ मधला आणि सगळ्यात महत्वाचा दिवस. ठीक आहे, जर तो 30 दिवस काम करतोय, पण ज्या दिवशी स्लॅब कन्स्ट्रक्शन असणार आहे, तो स्लॅब कन्स्ट्रक्शन किंवा बीमचं काम जे असेल कन्स्ट्रक्शनचं, सगळ्यात महत्वाचा दिवस असतो त्याच्यासाठी. ठीक आहे का, we will discuss it. Yes, now you can see here is a particular structure on which we are going to construct the slab and the beam. Now you can see, please see the pointer which I'm scrolling. See, this is your beam. Okay, see the pointer which I'm scrolling, this is your beam, again this is your beam, again this is your beam, this is your beam, this is your hall. हा मध्ये काय रे, हॉल आहे बघा प्रोव्हाइड केलेला. हा तुमचा बीम आहे पूर्ण असा गेलेला. ठीक आहे, आणि मधल्या पोर्शन मध्ये काय असणार आहे, हॉल आहे. दिस इज युअर स्लॅब पोर्शन. करेक्ट आहे. नाउ यू कॅन सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. हा तुमचा स्लॅब पोर्शन आहे पूर्ण. व्हॉट इज दिस वर्टिकल मेंबर्स, वर्टिकल मेंबर्स वी कॉल्ड इट एज द कॉलम. ठीक आहे, हे कॉलम आहे तुमचा, हे वर्टिकल रेन्फोर्समेंट त्याच्यासाठी अरेंज केलेली आहे. सो दिस इज युअर कॉलम ॲट ॲक्च्युअल. आता तुम्हाला कळेल की कॉलम कुठे असतो, कॉलम कसा टाकलेला आहे बघा. दिस इज युअर कॉलम, through the column the beam is get connected, and again slab portion is been there. ओके, स्लॅब पोर्शन इज बिन देअर. ही तुमची रूम आहे, इथे कुठेतरी ही रूम आहे. हा त्याच्या रूमचे डायमेन्शन असतील जे काय असतील ते. ठीक आहे, रूमचे डायमेन्शन. दिस इज युअर बीम. ओके, so the construction of the upper slab and the beam, the most important thing as far as our engineering construction sector is considered. Okay, why it is important, because here what you need to check, नेमकं तुम्हाला काय तपासायचं असतं, you need to check whether this arrangement of the reinforcement. आता हे जे पाहते तुम्ही बार एकमेकांना छानपैकी टाईप केलेले आहेत. ठीक आहे, कसे टाईप केलेले आहेत, जसं तुम्हाला त्या स्ट्रक्चरल इंजिनियरने डिझाईन दिलेला आहे. ठीक आहे, की बाबा 10 mm चा बार आहे, 12 mm चा बार आहे, अलॉंग दी लेंथ आणि अलॉंग दी विड्थ, म्हणजे मेन डायरेक्शन मध्ये किती बार आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर तुमचे डिस्ट्रीब्युशन बार्स किती आहेत, याला म्हटलं जातं मेन बार. ठीक आहे, अलॉंग दी लेंथ अँड अलॉंग दी विड्थ. ठीक आहे, एल एक्स ज्याला म्हणूया आपण. सपोज दिस इज युअर एल एक्स, दिस विल बी युअर एल वाय. ठीक आहे, जर ही तुमच्या घराची लेंथ असेल आणि ही जर तुमची विड्थ असेल, सो दिस इज युअर एल एक्स अँड दिस इज युअर एल वाय. ओके, सो वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द रेशो, म्हणजे 10 बाय 12 फूट आहे. ठीक आहे, मग एल एक्स इज युअर 10, एल वाय इज युअर 12 फीट. ओके, मग एल एक्स बाय एल वाय रेशो हा याच्यावरून आपण ठरवतो की तो 1 वे स्लॅब आहे का 2 वे स्लॅब आहे, कंटिन्युअस आहे का डिसकंटिन्युअस आहे. ठीक आहे, we are not going detail about that, some interesting part that I want to know to you. Okay, so मेन बार, म्हणजे मेन बार तुमच्या घरातले कुठले आहेत. मेन बार नेहमी लक्षात ठेवायचं, अलॉंग दी शॉर्टर स्पॅन वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड दी मेन बार. अलॉंग दी शॉर्टर स्पॅन, म्हणजे जर 10 बाय 12 फुटाची जर रूम आहे, तर मग शॉर्टर स्पॅन कुठला आहे रे, 10. बरोबर आहे, 10 फूट आहे. आणि लॉंगर स्पॅन कुठला आहे माझा, 12 फूट आहे. ठीक आहे, मग अलॉंग दी शॉर्टर स्पॅन वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रोव्हाइड दी मेन बार्स, अँड अलॉंग दी लॉंगर स्पॅन वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रोव्हाइड दी युअर डिस्ट्रीब्युशन बार्स. त्याला म्हटलं जातं डिस्ट्रीब्युशन बार्स. बार म्हणजे काय, बार एन्फोर्समेंट म्हणजे सेम. ठीक आहे, फक्त त्याची नावं बदलतात.
ज्यावेळेस शॉर्टर स्पॅनने टाकतो त्याला मेन बार म्हटलं जातं, ज्यावेळेस तुम्ही लॉंगर स्पॅन मध्ये टाकताय त्यावेळेस त्याला डिस्ट्रीब्युशन बार असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग या पद्धतीने तुमच्या स्लॅबचं कन्स्ट्रक्शन हा एक महत्वाचा पार्ट असतो. परत एकदा लक्षात घ्या, हे जी रेन्फोर्समेंटची अरेंजमेंट तुम्ही बघताय, ही जी लोखंडी जाळी बार्स एकमेकांना टॅप केलेत एका विशिष्ट पद्धतीने बघताय तुम्ही. हे जे डिझाईन असतं की बाबा कुठल्या डायमीटरचा बार वापरायचा आहे, त्या 2 बारमध्ये किती स्पेसिंग असली पाहिजे, मग अलॉंग दी लेंथ मला किती बार्स टाकायचे आहेत, अक्रॉस दी लेंथ मला किती बार टाकायचे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे जे बार एकमेकांना हे बघताय तुम्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर बांधले, अशी जाळी तयार केली लोखंडीची, बरोबर आहे. काही बार व्हर्टिकल्स आहेत, काही बार हॉरिझॉन्टल आहेत, अशी जाळी तयार केलेली आहे. मग हे जे डिझाईन असतं ना, ही जी जाळी असते, हे स्ट्रक्चरल इंजिनियर प्रोव्हाइड करत असतो तुम्हाला. कोण प्रोव्हाइड करत असतं? स्ट्रक्चरल इंजिनियर. ठीक आहे, स्ट्रक्चरल इंजिनियर हा कोण आहे? हा तुमचा सिव्हिल इंजिनियरच असतो. ठीक आहे, फक्त तो त्यातला म्हणजे हे जे डिझाईन प्रोव्हाइड करणार मध्ये तो स्पेशलिस्ट असतो. ठीक आहे, मग ते इंजिनियर ते डिझाईन मला प्रोव्हाइड करून दिलेलं असतं, तुमच्या इंजिनियरने डिटेल दिलेले असतात. ठीक आहे, आणि ह्या डिटेलवरून तुम्ही बघताय की त्याच पद्धतीचं बांधकाम झालेलं आहे का. ही जी जाळी बांधलेली आहे, तुमचे वर्कर्स जी जाळी बांधतायत त्यांनी बरोबर बांधलंय का. सपोज 2 बारमध्ये जर स्पेसिंग 6 इंचाचं आहे तर ते युनिफॉर्मली प्रत्येक बारमध्ये 6 इंचाचं स्पेसिंग आहे का, का ते स्पेसिंग कडेला जास्त आहे, मध्ये कमी आहे, मध्ये खूप कमी आहे, जास्त आहे आणि कडेला खूप कमी आहे, असं काहीतरी झालंय का. ठीक आहे, जसं आपलं डिझाईन असेल त्यानुसार. सो ही स्पेसिंग बघणं, त्यानंतर ते बार व्यवस्थित 12 mm चा बार सांगितला म्हणजे 12 mm डायमीटर असलेला, मग तोच बार त्यांनी वापरलाय का, का 12च्या ऐवजी 10 mm चा बार वापरलेला आहे. त्यानंतर अजून एक महत्वाची गोष्ट बघा, इथं तुम्ही याला बार दिसतात, काही बेंटअप केलेले बार दिसतात. ठीक आहे, जर तुम्ही पिक्चर झूम आउट करताल तुमच्या लक्षात येईल इथं काही बार असे बेंट केलेले आहेत, बेंटअप बार्स ज्याला म्हटलं जातं. हे तुम्ही तुमच्या स्लॅबमध्ये बघितलं असेल, बार बेंटअप केलेले असतात. ठीक आहे, आता हे बार कुठे बेंड करतात? सपोर्ट्सला बेसिकली. जो तुमचे सपोर्ट्स असतात, सपोर्ट म्हणजे एंड पोर्शन. ठीक आहे, एंड पोर्शन. आता स्लॅब आहे ना, तर स्लॅबला एक एंड असणार, 2 एंड असणार आहेत, एक स्टार्टिंग एंड आणि एक त्याचा शेवट. ठीक आहे, आता इथं बघा मी पॉइंटर फिरवतोय, हा सपोज तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट आहे, हा तुमचा एंड पॉईंट आहे स्लॅबचा. ठीक आहे, मग हे जे 2 एंड्स आहेत इथं तुमचे बार तुम्हाला बेंटअप केलेले दिसतात. मग हे बार सर बेंट का करतात? Can anybody put the answer in the chat box? Why we are going to bend the bars in our construction sector? इंटरव्ह्यूला हा प्रश्न विचारतात बघा, का बरं बेंड करतो आपण बार. तुम्ही बांधकामात काय सगळेच बार सरळ टाकत नाहीत, काही बार हे बेंड केले असतात. बेंड म्हणजे वाकवलं जातं, त्याला 45 डिग्री मध्ये बेंड करतात. किती डिग्री मध्ये बेंड करतात? 45 डिग्री मध्ये. ठीक आहे, मग हे बार नेमकं बेंड का करत असतात? आय कॅन शो यू द पिक्चर कसं बेंड करतात. येस, जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. This is, we called it as a one-way bent up. Can you see the picture? Okay, this is, we called it as a one-way bent up. Okay, and परत जर असंच बेंड केलं तुम्ही, this we called it as a two-way bent up. ठीक आहे, जर याला अजून दोन्ही बाजूने बेंड केलं तर याला टू वे बेंड अप. आता हा जो बेंड करतात, दिस इज, वी आर गोइंग टू बेंड दी बार ॲट अन अँगल ऑफ 45 डिग्री ओनली, ॲट अन अँगल ऑफ 45 डिग्री. हा बेंड केलेला पोर्शन कुठे असतोय? तर तुमच्या स्लॅबमध्ये असतोय. ठीक आहे, तुमच्या स्लॅबमध्ये असतोय. असं तुमचं छानपैकी तुमच्या स्लॅबचे रेन्फोर्समेंट टाकताय तुम्ही. हा एक बार आहे, हा एक माझा बार आहे. ठीक आहे, असा एक बार असणार आहे. ठीक आहे, मग हे बार कुठेतरी बेंड केलेले असतात, नॉट इन दिस डायरेक्शन, असं व्हर्टिकल असा बेंड केलेला असेल तो. ठीक आहे, इरेजर. ओके, सो हा जो दाखवला मी बार तुम्हाला, दिस इज युअर वन वे बेंटअप बार ॲट अन अँगल ऑफ 45 डिग्री. इथं पाहू शकता तुम्ही या पिक्चरमध्ये बघा, असा बेंटअप केलेला आहे. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, इथं या सपोर्टला. व्हाय वी आर गोइंग टू बेंड दी बार्स? आय थॉट यू हॅव समबडी हॅज पुट द राईट आन्सर. सी, this is your supports. Okay, end supports we called it as. And I think now you are learning in your engineering mechanics also. So there is movement which is going to occur, there is movement which is going to occur. So to resist that movement, whatever the movement which is going to happen at this support, to resist that movement, generally that movement is your negative movement, that we called it as a hogging movement. So to resist that hogging movement,
to resist the hogging movements, we are going to provide the bent up bars. Also, to resist the shear forces which are get induced in that particular structure, we are going to use the bent up bars. Third application, to increase the strength and reduce this because of the movement, what will happen, this it will affect the strength and durability. Okay, negative bending movement which is going to happen. So to reduce that, we are going to use the bent up bars. Okay, त्यामुळे आपण ते बार बेंड करत असतो. ओके, सो हा बार बेंड करायचा आहे. जिथे तुम्हाला बार बेंटअप करायचे असेल ते तुमच्या डिझाईन मध्ये दिलेले असतात, कुठे बेंटअप करायचे, कुठे स्ट्रेट बार आहेत. हे बार टाकल्यानंतर हे बघा, त्यानंतर नेक्स्ट वर्क इज युअर शटरिंग वर्क. हे बघताय तुम्ही अशा पद्धतीने शटरिंग वुडन प्लॅटफॉर्म जे आहेत ते फिक्स केलेले आहेत. पहिल्यांदा बीमला शटरिंग केलेलं आहे. ठीक आहे, हे बीमला एकदा शटरिंग झालं रे झालं, ठीक आहे, चहू बाजूने छानपैकी कवरिंग झालं, बीमला शटरिंग केलं की यानंतर चालू होतं ऍक्च्युअल तुमचं कॉन्क्रिटिंग, की जे तुम्ही तुमच्या नेक्स्ट पिक्चर मध्ये बघू शकता. ठीक आहे, की काय चालू होतं, त्याच्यामध्ये कॉन्क्रिटिंग चालू होतं. ठीक आहे, मग हे कॉन्क्रिटिंग करत असताना काळजी घ्यायची की पूर्ण कॉन्क्रिटिंग फुल्ली कॉम्पॅक्टेड झालं पाहिजे. यासाठी तुम्ही व्हायब्रेटर्स यूज करता. स्लॅबसाठी तुम्ही सरफेस व्हायब्रेटर यूज करता. ठीक आहे, स्लॅबसाठी सरफेस व्हायब्रेटर म्हणजे काय, ते कॉन्क्रीटला व्हायब्रेशन प्रोव्हाइड केलं जातं. कॉन्क्रीटला व्हायब्रेशन्स दिले जातात. मशीन टाकले की ते कॉन्क्रीट व्हायब्रेट होतं, जे फ्रेश कॉन्क्रीट आहे. का व्हायब्रेट करायचं, because of the vibrations, whatever the air voids or the bubbles which are being present in the concrete will get removed out and the concrete will settle down in a fully compacted way. एक चांगल्या पद्धतीने तुमचं कॉन्क्रीट ते सेटल डाऊन होतंय, फुल्ली कॉम्पॅक्ट होतंय ते. ठीक आहे, व्यवस्थित असं कॉम्पॅक्ट होतंय. ठीक आहे, जर तुम्ही व्हायब्रेट करणार नाही, आणि व्हायब्रेशन पण कितीसाठी करायचं, किती मिनिटासाठी, मॅक्सिमम 1 to 2 मिनिटसाठी. जे इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही यूज करताय सरफेस व्हायब्रेटर, म्हणजे ते मशीन ठेवलं की ते कॉन्क्रीट असं हलतं, त्याला व्हायब्रेशन्स मिळतात. ठीक आहे, व्हायब्रेटरने व्हायब्रेशन्स मिळाल्याने काय होत आहे, तर त्यामध्ये जे काही वर्ड्स प्रेझेंट असतात ते वर्ड्स रिमूव्ह होतात आणि कॉन्क्रीट तुमचं फुल्ली कॉम्पॅक्ट होत आहे. ठीक आहे, व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट होतं, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे वर्ड्स राहत नाही. ठीक आहे, सो कॉन्क्रीट पोअर करायचं आणि त्यानंतर त्याला व्हायब्रेट करून व्यवस्थित फिनिशिंग आणि पॉलिशिंग करायचं. ठीक आहे, सो ॲट दिस मोमेंट वी विल स्टॉप हिअर फॉर आवर टुडेज सेशन, as we are having just 2 minutes to be left to conclude this session. So again, in our next session, we will discuss the further more part related to the construction of the upper slab and the beams. Okay, related to upper slab and the beams. Meanwhile, still, if you have any doubt, any clarity that you want regarding the today's session, please put it in the chat box, everyone. Okay, जर आजच्या डिस्कशन बद्दल काही जर डाऊट असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका. मीन वाईल आय विल टेक युअर अटेंडन्स. Okay, if you have the doubt, please put it in the chat box or you can unmute yourself and you can talk now. आजचा पाठ समजला आहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for the response. Yes, Still, if sir. you have the doubt, you can ask me. Less than 1 minute is left to conclude this session. So you can put it in the chat box also, or we will discuss this part in our next discussion also. हॅलो सर. हा, सर रेक्टँग्युलर कॉलम जास्त सपोर्टिव्ह असतात का सिलेंड्रिकल? सिलेंड्रिकल आपण सिलेंड्रिकल कॉलम्स हे स्पेसिफिक ठिकाणी यूज करतो जनरली. हा, ब्रिजच्या खाली असतात. नाही, ब्रिजच्या खाली ते पाईल्स राहतात. ठीक आहे, दॅट इज नॉट दी कॉलम. मी तुमच्या नेक्स्ट सेशन मध्ये दाखवेल तुम्हाला. फाउंडेशन मध्ये 2 प्रकार असतात. पाईल फाउंडेशन मध्ये सर्क्युलर तुम्ही पाईल्स टाकू शकता. ठीक आहे, सो ते काय आहे नेमकं,
सर्क्युलर पाईल्स म्हणजे नेमकं काय, कशा पद्धतीने करतो, वी विल डिस्कस दॅट पार्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन. ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट दॅट. रेसिडेन्शियल बिल्डिंग टाइम ओनली कॉलम